परमेष्ठिगुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्यद्वरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। हरिः ओम तत्सत्। श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अस्य श्री भगवतः महापुरुषस्य विष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक प्रभवादि षष्ठि संवत्सराणां मध्ये श्री क्रोधिनाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतौ ज्येष्ठमासे शुक्लपक्षे प्रथम्यां शुभतिथौ वासरः भृगुवासरयुक्तायां मृगशीर्षा नक्षत्रयुक्तायां श्रीविष्णुयोग श्रीविष्णुकरण शुभयोग शुभकरण एवं गुण सकल विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां प्रथम्यां शुभतिथौ श्री भगवतः श्री वासुदेवस्य दिव्याज्ञया श्री वासुदेव प्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो वासुदेवस्य श्री भूमनीला गोदा पद्मावती नायिका समेत श्री श्रीनिवास स्वामी सन्निधौ अस्याः देवदेव्याः भगवत्याः श्री पद्मावती नायक्याः प्रीत्यर्थम् राजराष्ट्राभिवृद्ध्यर्थम् लोकक्षेमार्थम् कल्याण महोत्सव कर्मणि కళ్యాణ ఉత్సవానికి సమర్పించుకున్న ఉభయదాతలు మీ గోత్రం పేరు నక్షత్రం మీ శ్రీమతి యొక్క పేరు నక్షత్రము మరియు మీ పిల్లల యొక్క పేరు నక్షత్రం రాశిని మనసులో స్మరించుకోవలసిందిగా కోరుచున్నాం. கல்யாணோத்சவத்துக்கு சமர்ப்பித்த உபயக்காரர்கள் உங்க கோத்திரம் பேரு நட்சத்திரம் உங்க வீட்டில் உங்களுடைய பேரு நட்சத்திரம் குழந்தைகளுடைய பேரு நட்சத்திரத்தை மனசுல நினைத்து கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். सर्वेषां भक्तानां क्षेमस्थैर्य वीर्यविजय आयुः आरोग्य ऐश्वर्यानाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं राजद्वारे सर्वकार्यानुकूलसिद्ध्यर्थं अरोग दृढगात्र वज्र शरीरता सिद्ध्यर्थं श्री पद्मावती नायिका समेत श्रीनिवास स्वामी परिपूर्ण कृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थं श्रीपांचरात्र भगवत्शास्त्रोक्त विधानेन कल्याण महोत्सवम् आचार्य मुखेन करिष्ये. श्री पद्मावती प्रीयताम् प्रीयताम् भगवती पद्मावती. ತಿರುಚಾನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತಜನರಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಹೇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾದ ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದಂತಹ ಈ ಶುಕ್ರವಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭದಾಯಕವಾದದ್ದು, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರದಾಯಕವಾದದ್ದು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ಜನರು ಐಹಿಕವಾದಂತಹ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಮಾತು. ಶುಕ್ರವಾರದ ಶುಭವೇಳೆ ಯಾರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆಯೋ, ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆಯೋ, ಸ್ತೋತ್ರ ಪಾಠಗಳಿಂದ ಅರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆಯೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿ ದಾರಿದ್ರ್ಯವು ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ದಾರಿದ್ರ್ಯ ದುಃಖ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಅನೇಕರು ಶುಕ್ರವಾರದ ಶುಭಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಶುಭದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ, ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಸುವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಆ ದೇವತೆಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಸೌಖ್ಯಗಳು ಒದಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಮಾನಸಿಕವಾದಂತಹ ದೈನ್ಯತೆ, ದುಃಖ, ಕ್ಲೇಶ, ತೊಡಕುಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ದೂರವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಶಾಂತತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಕ್ತರು ಈ ದಿನದ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ದುಃಖಗಳನ್ನು, ದುಗುಡಗಳನ್ನು, ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಆ ದೇವಿಯ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಕಲಶಾರಾಧನಾದಿ ವಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿಸುವಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ದಿಕ್ಶುದ್ಧಿ, ಸ್ಥಾನಶುದ್ಧಿ, ದ್ರವ್ಯಶುದ್ಧಿ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಶುದ್ಧಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ಪಾಂಚರಾತ್ರ ಆಗಮ ವಿಧಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅರ್ಚಕರು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಅರಿಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಶುಭ ಉಂಟಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಶಾಂತವಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕಾಣಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲಶಾರಾಧನಾದಿ ವಿಧಿಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಆವಾಹನಾದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಲದಿಂದ, ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ, ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲಶಾರಾಧನಾಧಿವಿಧಿಗಳು ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಕಲಶಸ್ಯ ಮುಖೇ ವಿಷ್ಣು ಕಂಠೆ ರುದ್ರ ಸಮಾಶ್ರಿತ ಕುಕ್ಷೌತು ಸಾಗರ ಸರ್ವೇ ಸಪ್ತದ್ವೀಪ ವಸುಂಧರ ಎನ್ನುವಂತೆ ಕಲಶದ ಮಹತ್ವವು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಾಲವಾದದ್ದು. ಸಮಸ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನೇ ಈ ಕಲಶದಲ್ಲಿ ಆವಾಹಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ತೀರ್ಥಗಳು, ನದಿಗಳು, ನದಗಳು, ಪುಣ್ಯವಾದಂತಹ ಪುಷ್ಕರಣಿಗಳು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಕಲಶದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿ ಆ ಪವಿತ್ರ ಜಲಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಕಲಶಾರಾಧನಾ ವಿಧಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ಣ ಫಲವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕಲಶಾರಾಧನಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಹಿತ ಸಮಸ್ತ ತೀರ್ಥ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಲ ನೀರಾಜನದಿಂದ ಸತ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಒಂದು ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಜಗದಧಿನಾಯಕನಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಮಂಗಳಮಯನಾದಂತಹ ಈ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಸರ್ವರಿಗೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾಚಲಾದ್ರೀಶನ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ವೈಕುಂಠ ಲೋಕ ವಿಹಾರಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಮಸ್ತ ಜೀವಜಂತುಗಳ ಸುಖವನ್ನು ಬಯಸುವವಳು. ಪರಮಾತ್ಮನು ಕುಪಿತನಾದರೂ ಅವನನ್ನು ಸಾಂತ್ವನಗೊಳಿಸಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವವಳು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಪುರುಷಕಾರಿಣಿ ಎಂದು ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಭಕ್ತರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನಿಂದ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುವವಳು ಎನ್ನುವಂತಹ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಜೀವರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕಾಡಿ ಬೇಡಿ ಆ ಜೀವನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಗೈದು ಆ ಜೀವನದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವವಳು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವಳನ್ನು ಮಾತೃಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾಗಿ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ವಾಪರಾಧಾನ್ ಕ್ಷಮಸ್ವಮೇ ಎಂದು ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃಪಾಸಿಂಧುವಾಗಿರುವಂತಹ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಾರು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಅರಿಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ.
ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಮೊದಲಾದಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ಫಲಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಪದ್ಮ ಸರೋವರದ ತಟದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವಿಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವಿಧ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗೋಣ. ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಇದೀಗ ಕಲಶಾರಾಧನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕೈಮುಗಿದು ಆ ಮಂಗಲ ನೀರಾಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವಿಯ ಮುಂದಿನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾವಧಾನ ಚಿತ್ತರಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಶನ್ನೋ ಮಿತ್ರಶಂ ವರುಣ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ವರ್ಯಮ ಎನ್ನುವಂತೆ ಅರ್ಯಮಾದಿ ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಶುಭಕರರಾಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂತಹ ಅಶುಭಗಳು ಬಳಿಗೆ ಬಾರದೇ ಇರಲಿ, ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು ದೂರವಾಗಲಿ, ಸಜ್ಜನರು ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಠಿಸಿ ಎಲ್ಲ ನದಿ ನದಗಳ ತೀರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಲಶದಲ್ಲಿ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಆವಾಹನಾದಿ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟನಾಥನ ಪರಮ ಪಾವನವಾದಂತಹ ಪಾದ ದ್ವಂದ್ವಗಳನ್ನು ನರ್ಯ ಪ್ರಜಾಂ ಮೇ ಪಾಹಿ ಸಜ್ಞಸ್ಯ ಪಶೋ ಮೇ ಪಾಹಿ ಆಗನ್ಮ ವಿಶ್ವವೇದಸಮಸ್ಮಭ್ಯಂ ವಸುವಿತ್ತಮಂ ಅಗ್ನಃ ಸಂರಾಳಭೇದ್ಯುಮ್ನಮಭಿ ಸಹ ಆಯಚ್ಛಸ್ವ ಅಯಮಗ್ನಿರ್ಗೃಹಪತಿರ್ಗಾರ್ಹಪತ್ಯ ಪ್ರಜಾವಾನ್ ವಸುವಿತ್ತಮಃ ಅಗ್ನಃ ಗೃಹಪತಿಭೇದ್ಯುಮ್ನಮಭಿ ಸಹ ಆಯಚ್ಛಸ್ವ ಗೃಹಮಾಭಿತಮಾಭೇ ಪದ್ಮೋರ್ಜಂ ಬಿಭ್ರಾತಮಾಸೆ ಓರ್ಜಂ ಬಿಭ್ರಾತ್ವಸ್ವಮನ ಸ್ವಮೇಧ ಗೃಹಾಣೈಮಿ ಮನಸಾ ಮೋದಮಾನಃ ಯಶಾ ಮಧ್ಯತೆ ಪ್ರವಸನ್ನೇಷು ಮನುಷೋ ಬಹುಃ ಗೃಹಾಣಪಾಹ್ವಯಾಮಹೇ ತೇನೋ ಜಾನಂದು ಜಾನತಃ ಉಪಾಹೋತ ಇಹ ಗಾವ ಉಪಾಹೋತ ಅಜಾವಯಾಃ ಅಥೋ ಅನ್ನಸ್ಯ ಕೇಲಾಲ ಉಪಾಹೋತ ಗೃಹೇಷು ನಃ ಕ್ಷೇಮಾಯ ವಶ್ಯಾಂತ್ಯೇ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಶಿವಗ್ಗ ಷಗ್ಮಗ್ಗ ಸಂಯೋ ಪ್ರಧಾಶಿನೋ ಆಹವಾಮಹೇ ಮರುತಶ್ಚರಿಷಾಧಸಃ ಕರಂಬೇಣ ಸಜೋಷಸಃ ಯದ್ಗ್ರಾಮೇ ಯದರಣ್ಯೇ ಯತ್ಸಭಾಯಾಂ ಯದಿಂದ್ರಿಯೇ ಯದೇನಶ್ಚ ಕೃಮಾ ವಯಮಿದಂ ತದವಯಜಾಮಹೇ ಸ್ವಾಹಾ ಮೋಷೋ ನ ಇಂದ್ರಾತ್ರ ಪೃತ್ಸದೇವೈರಸ್ತೆ ಯುಷ್ಮಾತೆ ಶುಷ್ಮನ್ನ ಭಯಾಃ ಮಹಶ್ಚಿದ್ಯಸ್ಯ ಮೇಲುಷೋ ಯವ್ಯಾಹ ವಿಷ್ಮದೋ ಮರುತೋ ವಂದತೆ ಗೀಃ ಅಕ್ರಾಂಗರ್ಮ ಗರ್ಮಗೃತ ಸಹ ವಾಚಾಮಯೋ ಭುವಾಃ ದೇವೇಭ್ಯಃ ಕರ್ಮ ಕೃತ್ವಾ ಸ್तं ಪ್ರೇತ ಸ ಚ ಭುವಃ ಅವಭೃಧನ ಚುಂಬುನನ ಚರುರಸನ ಚುಂಪುನಃ ಅವ ದೇವೈರ್ದೇವಕೃತಮೇನೋ ಯಾಸಿ ಶಬಭಮರ್ತ್ಯೈರ್ಮರ್ತ್ಯಕೃತಂ ಬರುರಾವ್ಣ
देवर्षस्पाहि पूर्णादर्विपरापदसुपूर्णा पुनरापताम् वष्टविग्रेणावः इषमोर्जग्शतक्रतम् देहि मे ददामि तेनि मे देहि निते दधौ निहारन्निहारामि ते निहारन्निहारासि मे स्वाहा अक्षन्न मे मदन्तह्यवः प्रिया अधोषता अस्तोषतस्वभानवो विप्राणवेष्टयामतीयो जान्विन्द्रते हरि सुसन्दृशं त्वामयं मघवन् वन्देषेमहे प्रणोनं पूर्णबन्धुरस्तुतो यासि वशां अनुयोजान्विन्द्रते हरे मनोन्वाहो वामहे नारासग्नशेनस्तोमेन पितॄणां च मन्मभिः आनायतु मनः पुनः कृत्वे दक्षाय जीवसे दोग्धसूर्यं दृशे पुनः पितरो मनो ददातु देव्यो जनाः देवं प्रातग्सचमहे पयग्सोमो रते तव मनस्तनोष बिभ्रातः प्रजावन्तश्च जेमहे येष ते रुद्रभागः सहस्वस्राम्बेकया तञ्जोषस्व स्वाहा येष ते रुद्रभाग आघुस्ते पशुः अवरुद्रमाधे मह्यवदेवन्द्रियम्बकम् यथा नो वस्य संस्करद्यथा न श्रेयसंस्कर यथा नो व्यवसाययात् भेषजमासे भेषजङ्गवेष्टाय पुरुषाय भेषजम् सुगम् एषाय मेष्यै प्रियं भगे यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् प्रियं भगे यजामहे सुगन्धिं पातिवेदनम् उर्वारुकमेव बन्धनादितो मुक्षीयमामुताः एतेन रुद्रावसेन परो मोजवतोतिः अवदधन्वापिनाः गावसकृत्ते वासा अहिग्सन्न शिवः शान्तोतिः वाजिनां वाजो अवतु भक्षो अस्मान् वेदस्यक्तममृतं बलाय विश्वे देवा अभियत्सं बभूव तन्मादिनाथ प्रजया धनेन वाज्यहं वाजेन स्योपाहोद उपाहोदस्य भक्षयामि वाजे वाजे भूयासम् सवित्रा प्रसूता देव्या आपवन्दं त्वते तनो दीर्घायुत्वाय वर्चसे तस्य पश्यत्रयायुषं जमदग्नस्त्रयायुषम् यद्देवानान्द्रियायुषं तन्मे अस्त्वत्रयायुषम् येन धाता बृहस्पतिरिन्द्रस्य चायुषे वापत् येन देवपामि ब्रह्मणा जीवातवे जीवनाय दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजास्त्वाय जासा
अथो जेव शरदशतम् येदमागन्मदेवयजानम् पृथिव्या यत्र देवास अजोषन्त विश्वे यत्सामाभ्याज्ञसन्तरम् तो यजद्भेराय स्पोषेण समेषामादेमा इमा आपस्तमो मे सन्तु देवेरोषधेत्र यस्वस्वधिते मैनग्याहिग्यासेः आपो अस्मान् मातरः शुन्धयन्तो घृतानानो घृतः पुनन्तो विश्वज्ञाहिरिप्रम् प्रवहन्ति देवी रुदिदाभ्यस्वचिराभूतये मे दीक्षा तपसोस्तनोरासिताम् त्वा शिवाज्ञशग्माम् परे दधे भद्रम् वर्णम् पुष्यन् महीनाम् पयोऽसि वर्चोदासि वर्चो मे देहि रत्रस्य गणेन कासि चक्षुर्दासि चक्षुर्मे देहि चित्पधर्मा पुनातु वाक्पधर्मा पुनातु देवो मा सविता पुनात्वच्छद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपदे पवित्रभूतस्य यत्कामः पुनतच्छगेयम् आवो देवास एमहे वामम् प्रायध्यध्वरे आवो देवास आशिषो यज्ञियासो हवामहे स्वाहा यज्ञम् मनसः स्वाहोरन्तरिक्षात् स्वाहा द्यावा पृथिवेभ्यः स्वाहा वाता धाराभ्यः आगोत्य प्रयोजग्नये स्वाहा मेधाये मनसग्नये स्वाहा दीक्षाये तपसग्नये स्वाहा सरस्वत्यै स्वाहा आपो देवेर्बृहदेर्विश्वशम्भवो यावा पृथिवे उर्वन्तरिक्ष बृहस्पतये हविषा विधेम स्वाहा विश्वा देवस्य नेतुर्मर्तो वरेतसख्याम् विश्वा राययेषोऽध्यतिद्यम् नम्रणेत पुष्यसे स्वाहा ऋक्सामयो शिल्पे स्थस्ते वामारभेते मापातम् आस्य यज्ञस्योदृचः शर्मासि शर्मा मे यच्छनमस्ते अस्तु मामाहिग्यसे ऊर्गस्याङ्गिरस्योर्नम्रद ऊर्जम् मे यच्छा सोमस्य नेविरसि विष्णो शर्मासि शर्म यजमानश्च इन्द्रस्य योनेरसि सुषस्य कृषेष्कृधि उच्छ्रायस्व वनस्पत ऊर्ध्वमापाह्यग्रहसः आस्य यज्ञस्योदृचाः प्रजापतिरिति प्रजापतिः देवासुरानिति देवा असुरान् असृजत तत् अन्विति यज्ञः असृज्यत यज्ञम् छन्दागुंसि ते विश्वञ्चः वीति अक्रामन् सः असुरान् अन्विति यज्ञः अपेति अक्रामत् यज्ञम् छन्दागुंसि ते देवाः अमन्यन्त अमि इति वै इदम् अभूवन् यत् वयम् स्मः इति सः अब्रवीत् प्रजापतिरिति प्रजापतिः छन्दसाम् वीर्यम् आदायेत्य आदाय तत् वः प्रेति दास्यामि इति सः छन्दसाम् वीर्यम्
आदायेत्य आदाय तत् एभ्यः प्रेति अयच्छत् तत् अन्विति छन्दागंसि अपेति अक्रामन् छन्दागंसि यज्ञः ततः देवाः अभवन् परेति असुराः यः एवं छन्दसां वीर्यं वेद एति श्रावय अस्तु श्रौषट् यजाये यजामहे वषट्कार इति वषट्कारः भवति आत्मना परेति अस्य भ्रातृव्यः भवति ब्रह्मवादिन इति ब्रह्मवादिनः वदन्ति कस्मै एकम् अध्वर्युः एति श्रावयति इति छन्दसां वीर्याय इति ब्रूयात् एतत् वै छन्दसां वीर्यम् एति श्रावय अस्तु श्रौषट् यजाये यजामहे वषट्कार इति वषट्कारः यः एवं वेद स वीर्यैरिति स वीर्यैः एव छन्दोभिरिति छन्दःभिः अर्चति यत् किं च अर्चति यत् इन्द्रः वृत्रम् अहन् अमेध्यम् तत् यत् यतीन् अपावपदित्यप अवपत् अमेध्यम् तत् अथ कस्मात् ऐन्द्रः यज्ञः एति सग्स्थातोरिति संस्थातोः इति आहुः इन्द्रस्य वै एषा यज्ञिया तनोः यत् यज्ञः ताम् एव तत् यजन्ति यः एवं वेद उपेति एनम् यज्ञः नमति आयुर्दा इत्यायुः दाः अग्ने हविषः जुषाणः घृतप्रतीक इति घृतप्रतीकः घृतयोनिरिति घृतयोनिः एधि घृतम् पीत्वा मधुचारु गव्यम् पिता इव पुत्रम् अभीति रक्षतात् इमम् एति वृष्यते एवै एतत् यमस्य एति वृष्यते एवै एतत् यजमानः अग्निभ्यामित्यग्निभ्याम् यत् एनयोः श्रुतम् कृत्येति श्रुतम् कृत्य अथ अन्यत्र अवभृथमित्यवभृथम् अवैतीत्यव एति आयुर्दा इत्यायुः दाः अग्ने हविषः जुषाणः इति अवभृथमित्यवभृथम् अवैष्यन्नित्यव एष्यन् जुहुयात् आहुत्येत्याहुत्य एव एनौ शमयति न आर्तिम् एति ऋच्छति यजमानः यत् कुसीदम् अप्रतीत्तमित्यप्रति इत्तम् मयि येन यमस्य बलिना आचरामि इह एवासन् यमम् कुसीदम् निरवदायेति निः अवदाय अण्डनः सुवर्गमिति सुवहागम् लोकम् एति अप्रतीत्तमित्यप्रति इत्तम् मयि येन यमस्य बलिना आचरामि इह एव सन् निरवदय इति निः अवदये तत् एतत् तत् अग्ने अण्डनः भवामि विश्वलोपेति विश्वलोप विश्वदावस्येति विश्वदावस्य त्वा आसन् जुहोमि अग्धादित्यग्धा अत् एकः अहुतादित्यहुता अत् एकः समसनादिति समसना अत् एकः ते नः कृण्वन्तु भेषजम् सदः सहः वरेण्यम् अयम् नः नभसा पुरः सग्स्फान इति संस्फानः अभीति रक्षतु गृहाणाम् असमर्त्य इत्यसम् अर्त्यै बहवः नः गृहाः असन् सः त्वम् नः नभसः पते ऊर्जम् नः देहि भद्रया पुनः नः नष्टम् एति कृधि पुनः नः रयिम् एति कृधि देवासग्स्फानेति संस्फान सहस्रपोषस्येति सहस्रपोषस्य ईशिषे सह नः रास्व अज्यानिम् राजः पोषम् सुवीर्यमिति सुवीर्यम् संवत्सरीणामिति संवत्सरीणाम् स्वस्तिम् अग्निः वाव यमः इयम् यमी कुसीदम् वै एतत् यमस्य यजमानः एति दत्ते एयत् ओषधीभिरित्योषधीभिः वेदिम् स्तृणाति यत् अनुपौष्येत्यनुपओष्य
प्रयायादिति प्रायायात् ग्रीवबद्धमिति ग्रीवबद्धमिति ग्रीवबद्धम् एनम् अमुष्मिन् लोके नेनीयेरन् यत् कुसीदम् अप्रतीत्तमित्यप्रति इत्तम् मयि इति उपेति ओषति इह एव सन् यमम् कुसीदम् निरवदायेति निः अवदाय अनृणः सुवर्गमिति सुवहागम् लोकम् एति यदि मिश्रम् इवाचरेत् अञ्जलिना आसक्तून् प्रदाव्य इति प्रादाव्ये जुहुयात् एषः वै अग्निः वैश्वानरः यत् प्रदाव्य इति प्रादाव्यः सः एव एनम् स्वदयति अह्नाम् विधान्यामिति विधान्याम् एकाष्टकायामित्येका अष्टकायाम् अपूपम् चतुःशरावमिति चतुः शरावम् पक्त्वा प्रातः एतेन कक्षम् उपेति ओषेत् यदि दहति पुण्यसममिति पुण्यसमम् भवति यदि न दहति पापसममिति पापसमम् एतेन स्म वै ऋषयः पुरा विज्ञानेनेति विज्ञानेन दीर्घसत्रमिति दीर्घसत्रम् उपेति यन्ति यः वै उपद्रष्टारमित्युपद्रष्टारम् उपश्रोतारमित्युपश्रोतारम् अनुख्यातारमित्यनुख्यातारम् विद्वान् यजते समिति अमुष्मिन् लोके इष्टापूर्तेनेति इष्टापूर्तेन गच्छते अग्निः वै उपद्रष्टेत्युपद्रष्टा वायुः उपश्रोतेत्युपश्रोता आदित्यः अनुख्यातेत्यनुख्याता तान् यः एवम् विद्वान् यजते समिति अमुष्मिन् लोके इष्टापूर्तेनेति इष्टापूर्तेन गच्छते अयम् नः नभसा पुरः इति आह अग्निः वै नभसा पुरः अग्निम् एव तत् आह एतत् मे गोपाय इति सः त्वम् नः नभसः पते इति आह वायुः वै नभसः पतिः वायुम् एव तत् आह एतत् मे गोपाय इति देव सग्स्फानेति संस्फान इति आह असौ वै आदित्यः देवः सग्स्फान इति संस्फानः आदित्यम् एव तत् आह एतत् मे गोपाय इति एतम् युवानम् परीति वहा ददामि तेन क्रीडन्तीः चरता प्रियेण मा नः शाप्ता जनुषा सुभागा इति सुभागाः राजः पोषेण समिति इषा मदेमा नमः महिम्ने उत चक्षुषे ते मरुताम् पितः तत् अहम् गृह्णामि अन्विति मन्यस्व सुयजेति सुयजा यजामा जुष्टम् देवानाम् इदम् अस्तु हव्यम् देवानाम् एषः उपनाह इत्युपनाहः आसीत् अपाम् गर्भः ओषधीषु न्यक्त इति निअक्तः सोमस्य द्रप्सम् अवृणीता पूषा बृहन् अद्रिः अभवत् तत् एषाम् पिता वत्सानाम् पतिः अग्नियानाम् अथो इति पिता महताम् गर्गराणाम् वत्सः जरायु प्रतिधुगिति प्रतिधुक् पीयूषः आमिक्ष मस्तु ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ. ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇದೀಗ ಅರ್ಚಕರು ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆಯ ಎನ್ನುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಪರಮಾತ್ಮನ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದು. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಸಹಜ ಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಆವಿರ್ಭಾವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದವು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಕನ್ಯಾದಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದೆ. ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನು
ಒಂದುಗೂಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕನ್ಯಾದಾನ ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಈ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕನ್ಯಾದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ಇದೀಗ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ವೈಭವ ಲೋಕವಿಖ್ಯಾತವಾದದ್ದು. ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥವಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಜಗತ್ತು ಚೈತನ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಂತಹ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರೋಚನೋ ರೋಚಮಾನ ಶೋಭನ ಶೋಭಮಾನ ಕಲ್ಯಾಣ. ಕ್ಷತ್ರಾಯ ವಾಯುಃ ಪ್ರಜಾಭ್ಯ ಇತಿ ಪ್ರಾಜಾಭ್ಯಃ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ತ್ವಾ ಪ್ರಜಾಪತಯ ಇತಿ ಪ್ರಜಾಪತಯೇ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಪತಿಂ ಜುಹೋತು ಯಸ್ಯಾ ಆಹಾತೆ ಹರಿತಃ ಗರ್ಭಃ ಯೋನಿಃ ಹಿರಣ್ಯಯೀ ಯಸ್ಯಾ ಆಹಾತೆ ಹರಿತಃ ಗರ್ಭಃ ಅಥೋ ಇತಿ ಯೋನಿಃ ಹಿರಣ್ಯಯೀ ಅಂಗಾನಿ ಅಹೃತಾ ಯಸ್ಯೈ ಈತಾಂ ದೇವೈಃ ಸಮಿತಿ ಅಜೀಗಮಂ ಏತಿ ವರ್ತನ ವರ್ತಯಾನೀತಿ ನಿವರ್ತನೇತಿ ನಿವರ್ತನ ವರ್ತಯ ಇಂದ್ರಾನರ್ದಬುಧ ಭೂಮ್ಯಾ ಆಹ ಚತಸ್ರಃ ಪ್ರದಿಶ ಇತಿ ಪ್ರದಿಶಃ ತಾಭಿಃ ಏತಿ ವರ್ತಯ ಪುನಃ ವೀತಿ ತೇ ಭಿನದ್ಮಿ ತಕರೀಂ ವೀತಿ ಯೋನಿಂ ವೀತಿ ಗವೀನ್ಯೌ ವೀತಿ ಮಾತರಂ ಚ ಪುತ್ರಂ ಚ ವೀತಿ ಗರ್ಭಂ ಚ ಜರಾಯು ಚ ಬಹಿಃ ತೇ ಅಸ್ತು ಬಾಲ್ ಇತಿ ಉರುದ್ರಪ್ಸ ಇತ್ಯುರುದ್ರಪ್ಸಃ ವಿಶ್ವರೂಪ ಇತಿ ವಿಶ್ವರೂಪಃ ಇಂದುಃ ಪವಮಾನಃ ಧೀರಃ ಆನಂಜಾ ಗರ್ಭಂ ಏಕಪದೀತ್ಯೇಕಪದಿ ದ್ವಿಪದೀತಿ ದ್ವಿಪದಿ ತ್ರಿಪದೀತಿ ತ್ರಿಪದಿ ಚತುಷ್ಪದೀತಿ ಚತುಃಪದಿ ಪಂಚಪದೀತಿ ಪಂಚಪದಿ ಷಟ್ಪದೀತಿ ಷಟ್ಪದಿ ಸಪ್ತಪದೀತಿ ಸಪ್ತಪದಿ ಅಷ್ಟಾಪದೀತ್ಯಷ್ಟಾಪದಿ ಭುವನಾ ಅನ್ವಿತಿ ಪ್ರಥತಾ ಸ್ವಾಹಾ ಮಹೀ ದ್ಯೌಃ ಪೃಥಿವೀ ಚ ನಃ ಇಮಂ ಯಜ್ಞಂ ಮಿಮಿಕ್ಷತಾಂ ಪಿಪೃತಾಂ ಮಿಮಿಕ್ಷತಾಂ ಪಿಪೃತಾಂ ನಃ ಭರೀಮಭಿರಿತಿ ಭರೀಮಭಿಃ ಇದಂ ವಾಂ ಆಸ್ಯೆ ಹವಿಃ ಪ್ರಿಯಂ ಇಂದ್ರ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಇತಿ ಇಂದ್ರ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಉಕ್ಥಂ ಮದಃ ಚ ಶಸ್ಯತೆ ಅಯಂ ವಾಂ ಪರೀತಿ ಸಿಚ್ಯತೆ ಸೋಮಃ ಇಂದ್ರ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಇತಿ ಇಂದ್ರ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಚಾರುಃ ಮದಾಯ ಪೀತಯೇ ಅಸ್ಮೇ ಇತಿ ಇಂದ್ರ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಇತಿ ಇಂದ್ರ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ರಜಿಂ ಧತ್ತಂ ಶತಗ್ವಿನಮಿತಿ ಶತಗ್ವಿನಂ ಅಶ್ವಾವಂತಮಿ ಯೋಃ ಇಂದ್ರಃ ಪುರಸ್ತಾತ್ ಉತ ಮಧ್ಯತಃ ನಃ ಸಖಾ ಸಖಿಭ್ಯ ಇತಿ ಸಖಿಭ್ಯಃ ವರಿವಃ ಕೃಣೋತು ಇತಿ ತೇ ವಿಶ್ವಕ್ ವಾತಜೋತಾಸ ಇತಿ ವಾತಜೋತಾಸಃ ಅಗ್ನೇ ಭಾಮಾಸಃ. ಓಂ ಯೋ ದೀಕ್ಷಾಮತಿರೇಚಯತಿ ಸಪ್ತಾಹಂ ಪ್ರಚರಂತಿ ಸಪ್ತವೈಶೀರ್ಷಣ್ಯಾಃ ಪ್ರಾಣಾಃ ಪ್ರಾಣಾದೀಕ್ಷಾ
प्राणैरेव प्राणान् दीक्षामवरुन्धे पूर्णाहुतिमुत्तमाञ्जुहोति सर्वम् वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयम् वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा